Today let's discuss Ncert 10th standard lesson Nationalism in India part 2 previous year's questions and answers. First question, why was the Congress leadership unhappy with the peasant movement in Oudh? കോൺഗ്രസ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഔദിലെ പെസൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ലാതിരുന്നത്? So, reasons for unhappiness of the Congress leadership with the peasant movement in Oudh. We can see the reasons why they were unhappy with the peasant movement. In Oudh, the movement was against talukdars and landlords who often used to demand high rents and a variety of other cesses from peasants. Peasants had to do beggar and work at landlords' farms without any payment. What were the problems of Oudh peasants? Oudhile peasantsന് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പ്രശ്നം? The movement was in Oudh, the movement was against talukdars and landlords who often used to demand high rents and a variety of other cesses from the peasants. Peasants had to do beggar. Beggar means forced labor and work at landlords' farms without any payment. As tenants, they were regularly evicted from the leased land. They had no security of tenure. When the non-cooperation movement began, the Congress made efforts to integrate the peasant struggle into the wider struggle. So, what were the problems of Oudh peasants? ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറായിട്ടും എഴുതാം. വാട്ട് വെർ ദി പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ഔദ്? ഔദിലെ പെസൻസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ താലൂക്ക്ദാസിൻ്റെ ലാൻഡ് എതിരായിട്ടായിരുന്നു. അവർ ഹൈ റെൻറ്റ് കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ അവർ ആസ് ടെനൻസ് ദേവർ റെഗുലർലി എവിക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ലാൻഡ്. അവരുടെ ആ ലീസ്റ്റ് ലാൻഡിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും അവർ ഒരു കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ ഭീഷണി നേരിട്ടിരുന്നു. ആ ലാൻഡിൻ്റെ മേലിൽ അവർക്ക് യാതൊരു അവകാശവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതാണ് ഔദ് പെസൻസിലെ പ്രോബ്ലംസ്. വെൻ ദി നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ബിഗിൻ, ദി കോൺഗ്രസ് മെയ്ഡ് എഫേർട്സ് ടു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ദി പെസൻറ്റ് സ്ട്രഗിൾ ഇൻ ടു ദി വൈഡർ സ്ട്രഗിൾ. ദി പെസൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻഫോംസ് ദാറ്റ് ദി കോൺഗ്രസ് ലീഡർഷിപ്പ് വാസ് അൺഹാപ്പി. ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് ലീഡർഷിപ്പ് പെസൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ അൺഹാപ്പി ആയിരുന്നത്. As the movement spread in 1921, the houses of talukdars and merchants were attacked, bazaars were looted, and grain hoards were taken over. In many places, local leaders told peasants that Gandhiji had declared that no taxes were to be paid and land was to be redistributed among the poor. ഇതായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് ലീഡർഷിപ്പ് അൺഹാപ്പി ആവാനുള്ള കാരണം. ആസ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഇൻ 1921, ദി ഹൗസസ് ഓഫ് താലൂക്ക്ദാസ് ആൻഡ് മെർച്ചൻസ് വെർ അറ്റാക്ഡ്, ബസാർസ് വെർ ലൂട്ടഡ് ആൻഡ് ഗ്രെയിൻ ഹോർഡ്സ് വെർ ടേക്കൺ ഓവർ. ഇൻ മെനി പ്ലേസസ്, ലോക്കൽ ലീഡേഴ്സ് ടോൾഡ് പെസൻസ് ദാറ്റ് ഗാന്ധിജി ഹാഡ് ഡിക്ലെയർഡ് ദാറ്റ് നോ ടാക്സ് വെർ ടു ബി പെയ്ഡ് ആൻഡ് ലാൻഡ് വാസ് ടു ബി റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് among the poor. So next question, who formed Oudh Kisan Sabha? Mention any two of its objectives. ഔദ് കിസാൻ സഭ ആരൊക്കെയാണ് ഫോം ചെയ്തത്? എന്തായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്? ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, ബാബ രാംചന്ദ്ര ആൻഡ് അതേഴ്സ് ഫോംഡ് ഔദ് കിസാൻ സഭ. ഹു ഫോംഡ് ഔദ് കിസാൻ സഭ? ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, ബാബ രാംചന്ദ്ര and others formed Oudh Kisan Sabha. What were the objectives of Oudh Kisan Sabha? To fight against the talukdars and landlords who demanded exorbitant taxes and rents, to prevent peasants from doing beggar at the landlords' farms. What were the two objectives of Oudh Kisan Sabha? To fight against the talukdars and landlords who demanded exorbitant taxes and rents, to prevent peasants from doing beggar at the landlords' farms. Next question, explain any three problems faced by the peasants of Oudh.
അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഈ ഭാഗം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതാണ്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഔദിലെ പെസൻസ് ഫേസ് ചെയ്തിരുന്ന പ്രോബ്ലംസ്. Following problems faced by the peasants of Oudh. The talukdars and landlords demanded very high rents and other cesses from them. They were forced to do beggar in the farms of these landlords and talukdars. Since the peasants did not own land, they lived as tenants. However, they did not have any security of tenure and were regularly evicted in order to prevent them from acquiring any right over the leased land. The peasants were burdened with high revenue and severe oppression from the talukdars and landlords. These were the problems faced by Oudh peasants. Next question. Why did the non-cooperation movement gradually slow down in the cities? Explain. എന്തുകൊണ്ടാണ് നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് സിറ്റിയിൽ പതുക്കെ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നശിക്കാനുണ്ടായ കാരണം? വൈ ഡിഡ് ദി നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഗ്രാജുവലി സ്ലോ ഡൗൺ ഇൻ ദി സിറ്റീസ്? റീസൺസ്. ദി നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ സിറ്റീസ് ഗ്രാജുവലി സ്ലോ ഡൗൺ ഫോർ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് റീസൺസ്. വാട്ട് വെർ ദ റീസൺസ്? Khadi cloth was often more expensive than mass-produced milk cloth and poor people could not afford to buy it. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസീവ് മാസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് മിൽക്ക് ക്ലോത്തിനേക്കാളും വില കൂടിയതായിരുന്നു ഖാദി ക്ലോത്ത്. സോ പുവർ പീപ്പിൾ കുഡ് നോട്ട് അഫോർഡ് ടു ബൈ ഇറ്റ്. സിമിലർലി ദ ബോയ്ക്കോട്ട് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പോസ്റ്റ് എ പ്രോബ്ലം. നോൺ കോപ്പറേഷനിൽ എന്തായിരുന്നു? ബോയ്ക്കോട്ട് ഓഫ് സ്കൂൾസ്, കോർട്സ്, ഓഫീസസ് എക്സെട്ര അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി. കാരണം ഫോർ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ടു ബി സക്സസ്ഫുൾ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഹാഡ് ടു ബി സെറ്റ് അപ്പ് സോ ദാറ്റ് ദേ കുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് വൺസ്. നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ബഹിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായാലേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് സക്സസ് ആവുക. അപ്പോൾ അതില്ലാത്ത കാരണം സിറ്റീസിലൊക്കെ നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫെയിലിയറായി. ദീസ് വേർ സ്ലോ ഡൗൺ ടു കം അപ്പ്. സോ ഫോർ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ടു ബി സക്സസ്ഫുൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഹാഡ് ടു ബി സെറ്റ് അപ്പ് സോ ദാറ്റ് ദേ കുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് ദി ബ്രിട്ടീഷ് വൺസ്. ദീസ് വേർ സ്ലോ ടു കം അപ്പ്. So students and teachers began trickling back to government schools and lawyers joined back in government courts. So non-cooperation movement slowed down in cities. We explain the response of the plantation workers to the non-cooperation movement started by Gandhiji. ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് ഹൗ ദിസ് നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്പ്രെഡ് ടു കൺട്രി സൈഡ് എന്നാണ്. അതിൽ നമ്മൾ ഔദ് പെസൻസിനെ പറ്റിയിട്ടും ഗുദ മിൽസ് ഓഫ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ട്രൈബൽസിനെ കുറിച്ച്, ട്രൈബൽസ് പ്രോബ്ലം, അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റേഷൻ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റിനോട് പ്ലാന്റേഷൻ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എന്തായിരുന്നു? വാട്ട് ഡിഡ് ഫ്രീഡം മീൻ ഫോർ ദം? അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഫ്രീഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഈസ് ദ ആൻസർ? Under the Inland Emigration Act of 1859, plantation workers were not permitted to leave the tea gardens without permission. പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ടീ ഗാർഡൻ വിട്ടു പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ആക്ട് ഏതായിരുന്നു? ഇൻലാൻഡ് എമിഗ്രേഷൻ ആക്ട് ഓഫ് 1859. അപ്പോൾ അണ്ടർ ദ ഇൻലാൻഡ് എമിഗ്രേഷൻ ആക്ട് ഓഫ് 1859 plantation workers were not permitted to leave the tea gardens without permission. അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പെർമിഷൻ എപ്പോഴും കിട്ടിയിരുന്നില്ല. പക്ഷെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഈ പ്ലാന്റേഷൻ ടീ ഗാർഡൻസ് ഒന്നും വിട്ടു പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ആക്റ്റായിരുന്നു ഇൻലാൻഡ് എമിഗ്രേഷൻ ആക്ട് ഓഫ് 1859. When they heard of the non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities, left the plantation and headed home.
അവർ നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി കേട്ടപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടായത്? അവർ ആ ആക്റ്റൊക്കെ മറന്നിട്ട് പ്ലാന്റേഷൻ വിട്ടിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? They believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own village. They, however, never reached their destination. They were caught up by the police and brutally beaten up. So they did not reach their destination. Before that, they were caught by the police and brutally beaten up. Next question. Explain the effects of worldwide economic depression on India towards late 1920s. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഡിപ്രഷൻ 1929 ഉണ്ടായിരുന്ന എക്കണോമിക് ഡിപ്രഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയെ ബാധിച്ചത്? ആൻസർ: 19th century colonial India had become an exporter of agricultural goods and an importer of manufactures. The worldwide economic depression immediately affected Indian trade. India's exports and imports nearly halved between 1928 and 1934. As international prices crashed, prices in India also plunged. Peasants producing for the world market were worst hit. Though agricultural price fell, the colonial government refused to reduce revenue demands. എന്തായിരുന്നു? 19th century colonial India had become an exporter of agricultural goods and an importer of manufactures. 19th centuryയിൽ നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഗുഡ്സ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷേ എന്താ സംഭവിച്ചത്? വേൾഡ് വൈഡ് എക്കണോമിക് ഡിപ്രഷൻ വന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യാസ് എക്സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട്സ് നിയർലി ഹാവ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ 1928 ആൻഡ് 1934. 1928ൻ്റെയും 1934ൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടും ഒക്കെ കുറഞ്ഞു വന്നു. ആസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രൈസസ് ക്രാഷ്, പ്രൈസസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓൾസോ പ്ലംഡ്. So these problems mostly affected for the peasants, but British government, they refused to reduce revenue demands. Next question. Explain any 3 effects of non-cooperation movement on the economy of India. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻ്റ് കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയിൽ സംഭവിച്ചത്. എക്കണോമിക് ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓൺ ഇന്ത്യ. What is the answer? Foreign goods were boycotted, liquor shops were picketed and foreign cloth was burned. This happened during the time of non-cooperation movement. എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഫോറിൻ ഗുഡ്സ് വെയർ ബോയ്ക്കോട്ടഡ്, ലിക്കർ ഷോപ്സ് വെയർ പിക്കറ്റഡ് ആൻഡ് ഫോറിൻ ക്ലോത്ത് വാസ് ബേൺഡ്. ദി ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ഫോറിൻ ക്ലോത്ത് halved between 1921 to 22. Its value dropped from 102 crore to 57 crore. Many merchants and traders refused to trade in foreign goods or finance foreign trade. എന്തായിരുന്നു എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം? നമ്മൾ ഫോറിൻ ഗുഡ്സ് ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്തു, ലിക്കർ ഷോപ്സ് പിക്കറ്റ് ചെയ്തു, അതുപോലെ തന്നെ ഫോറിൻ ക്ലോത്ത്സൊക്കെ കത്തിച്ച് കളഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടായത്? ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം കുറഞ്ഞു. നമ്മളാരും ഫോറിൻ ഗുഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും താഴെ പോന്നു, വാല്യൂ ഡ്രോപ്ഡ്. അപ്പോൾ ഈ മേഖലയിലുണ്ടായിരുന്ന മെനി മെർച്ചൻസ് ആൻഡ് ട്രേഡേഴ്സ് റെഫ്യൂസ് ടു ട്രേഡ് ഇൻ ഫോറിൻ ഗുഡ്സ് ഓർ ഫിനാൻസ് ഫോറിൻ ട്രേഡ്. നമ്മളുടെ മെർച്ചൻസും ട്രേഡേഴ്സും ഒക്കെ ഫോറിൻ ഗുഡ്സ് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമ്മതിച്ചില്ല. പീപ്പിൾ ബിഗാൻ ഡിസ്കാർഡിങ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ക്ലോത്ത്സ് ആൻഡ് വിയറിങ് ഇന്ത്യൻ വൺസ്. People started to wear
Indian things. The production of Indian textile mills and handlooms went up. Use of khadi was popularized. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഫോറിൻ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ സ്വദേശി മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു, അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ മിൽസും അതുപോലെ ഹാൻഡ്ലൂംസിനൊക്കെ പുരോഗതി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു. ഖാദി വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്ന ഒരു സമയമൊക്കെ ആയിരുന്നു നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൂ വാസ് അല്ലൂരി സീതാറാം രാജു? എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹിസ് റോൾ ഇൻ ഇൻസ്പയറിംഗ് ദ റബൽസ് വിത്ത് ഗാന്ധീസ് ഐഡിയാസ്. ആരായിരുന്നു അല്ലൂരി സീതാറാം രാജു? എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഗാന്ധിജിയുടെ ഐഡിയാസ് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ട്രൈബൽ ലീഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റബൽസിനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തത്? What is the answer? Alluri Sitaram Raju was the tribal leader of Gudam Hills in Andhra Pradesh. Who was Alluri Sitaram Raju? Alluri Sitaram Raju was the tribal leader of Gudam Hills in Andhra Pradesh. He claimed that he had a variety of special powers. He inspired the rebels with Gandhiji's ideas in the following ways. Which are the ways? Raju inspired them by talking of the greatness of Mahatma Gandhi. He said that he was inspired by the non-cooperation movement. He persuaded people to wear khadi and to give up drinking. He asserted that India could be liberated only with the use of force, but his ideas were against. He supported Gandhiji's whole idea except ahimsa, except non-violence. See what happened? What is his idea? ഗാന്ധിജിയുടെ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഹി ഇൻസ്പയർഡ് ദം ബൈ ടോക്കിംഗ് ഓഫ് ദി ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഓഫ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി. He said that he was inspired by the non-cooperation movement. He persuaded people to wear khadi and to give up drinking. But what is his idea? He asserted that India could be liberated only with the use of force.